A wooden block rests on a horizontal plane. Determine the force required to A. Pull it, B. Push it. Assume the mass of the block to be 5 kg and the coefficient of friction mu is equal to 0.4. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ഇതാണ്. വുഡൻ ബ്ലോക്ക് എന്താ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്താ ഒരു ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പുൾ ചെയ്യാനും പുഷ് ചെയ്യാനും നോക്കുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഗീവൺ മാസ് ഈസ് 5 kg. അതുപോലെ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് 0.4 എന്നുണ്ട്. therefore weight of the block എന്തായിരിക്കും mass into acceleration due to gravity. Then 5 into 9.81 we'll get 49.05 Newton. Now first part we'll assume and consider pull force in the block in a pull ചെയ്യാൻ വേണ്ട effort എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ഉള്ള ഫിഗർ ഇതായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റ് the pulling force എന്താണ് at an angle 15 degree to the horizontal like this is applied. Clear. Now we are going to draw the free body diagram of the wooden block. Let P1 be the force required to pull the block. Free body diagram block in the free body diagram. First, the weight of the block is acting vertically downward through its center of gravity. W is given by mg, which is equal to 49.05 Newton. Now, next, external force P1 is applied like this, which is at an angle 15 degree with the horizontal. Clear. Now, since in the floor and the horizontal plane and the block and the normal reaction set in. That normal reaction, let it be L. Clear. And it will be acting towards the block. Now, due to the application of this force P1, the block has a tendency to move towards right to this floor. This plane towards right move tendency like this. Right hand side like move tendency. So the friction force, contact surface friction force and just opposite to the direction of motion. Like this, it will be acting. Let F be the friction force, and it is given by coefficient of friction mu into normal reaction N. Clear. Now we'll consider the equilibrium of this block. We'll consider the equilibrium of this block. Clear. Equilibrium of the block consider. But first, in the sigma fx is equal to 0 consider. Now, x directional force is P1 horizontal component. That is P1 cos 15. Then the friction force F material. That is P1 cos 15 minus F is equal to 0. From that, and the F in the we can give mu into it. Clear. Mu is 0.4. 0.4 substitute P1 cos 15 minus 0.4 into N is equal to 0. Let it be our equation number 1. Now, second equilibrium equation is sigma Fi is equal to 0. Fi is equal to 0 എടുക്കുമ്പോൾ force on the normal reaction upward direction. പിന്നെ P1 in the vertical component P1 sin 15 in the upward direction, and weight of the block W will be in the downward direction. അപ്പോൾ weight മാത്രം negative, ബാക്കി രണ്ടും positive ആയിരിക്കും. So we can write P1 sin 15 minus W plus N is equal to 0. Clear. Now W we find out to be 49.05. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ substitute ചെയ്യും. അപ്പോൾ P1 sin 15 minus 49.05 plus N is equal to 0. Let it be our equation number 2. നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. This one, this two. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൽ two unknown values. ഒന്ന് P1 പിന്നെ ഒന്ന് N. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും simultaneously solve ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can find out P1 and N. Clear. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് we'll try to eliminate N value. കാരണം ഇവിടെ -4 into N ഉണ്ട്, ഇവിടെ N ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് 0.4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് we can eliminate N from that equation. So that for eliminating N, we'll add equation number 1 plus 0.4 into equation number 2. അപ്പോൾ right hand side കൂടി ആഡ് ചെയ്യും, left hand side കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ left hand side കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും P1 cos 15 minus 0.4 into N. അതുപോലെ എഴുതി പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് 0.4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 0.4 into P1 sin 15 minus 49.05 plus N. Right hand side 0 തന്നെയാണ്. ഇവിടെ 0 into 0.4 again 0. അപ്പോൾ 0 plus 0 will get 0 കിട്ടും. ക്ലിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ will get Pn cos 15 minus 0.4 into N plus 0.4 P1 sin 15 minus 0.4 into 49.05 plus 0.4 into N. അതിൽ ഈ -0.4 into N ഈ +0.4 into N ക്യാൻസൽ ഔട്ട്. അപ്പോൾ എന്തായി ബാക്കി എന്താണ് അത് രണ്ട് എലിമിനേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓൺലി അൺനോൺ വാല്യൂസ് P1. ക്ലിയറല്ലോ. അപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് P1 into cos 15 plus 0.4 into sin 15 is equal to ഈ 0.4 into 49.05 നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുവന്നു. സോ വിൽ ഗെറ്റ് 19.62. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് P1 to be 19.62 divided by
cos 15 plus 0.4 into sin 15. We get P1 is equal to 18.35 Newton. Therefore, to pull the block, the force required P1 is 18.35 Newton. The first part I know. Now second part, to push the block. So let P2 be the force required to push the block. പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പുള്ളി ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, അറ്റ് എൻ ഇംഗ്ലിഷ് 15 ഡിഗ്രിയിലായിരിക്കും P2 നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് എന്താ വെയിറ്റ് W is equal to mg will be acting in vertically downward direction. പിന്നെ P2 എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു P1 എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്, നമ്മൾ ബ്ലോക്കിനെ പുഷ് ചെയ്യുക ചെയ്യണം, വിച്ച് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ 15 ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ. ക്ലിയർ? നോ എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്ലോർ എന്താ ഈ ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഒരു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ദാറ്റ് വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് like this, let it be n. Now due to this pushing force P2, that this block has a tendency to move towards left. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് തന്നെ, കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ മോഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, ലൈക്ക് ദിസ്. എഫ് ബി ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലോ? നോ വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദ equilibrium of the block. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ equilibrium കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് we can find out എന്താ value of P required to push the block. So considering the equilibrium of the block, first എന്താ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് is equal to 0 കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ P2യുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പണൻറ്റ് P2 cos 15 ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റും പിന്നെ എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റും. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, P2 cos 15 എന്താ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ വിൽ ഗെറ്റ് തന്നെ എഫ് മൈനസ് P2 cos 15 will be equal to 0. ക്ലിയർ അല്ലോ? എഫിന് എന്താ, അതിലെന്താ എഫിന് നമ്മൾ മ്യൂവിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു, എന്നിട്ട് മ്യൂവിന് എന്താ 0.4 ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നതിൻ്റെ കോഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇസ് 0.4. അപ്പോൾ 0.4 ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് P2 cos 15 is equal to 0. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 കൺസിഡർ ചെയ്യാം. വൈ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഒന്ന് എൻ, പിന്നെ എന്താ വെയിറ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനും, പിന്നെ P2യുടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പണൻറ്റ് P2 sin 15. P2 sin 15 downward, W downward. So ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, n പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ മൈനസ് P2 sin 15 മൈനസ് W പ്ലസ് n is equal to 0. W എന്താ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ടു ബി 49.05. ആ വാല്യൂ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി അവർ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 4. അഗെയിൻ വി ഹാവ് 2 ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് 2 അൺനോൺ വാല്യൂസ് n and P2. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ P2 n കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ again we will be trying to eliminate n from both equation. അതെന്താ ഇത് രണ്ടും 3ഉം 4ഉം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ n ഒഴിവാക്കും. എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ 0.4 n ഉണ്ട്, ഇവിടെ n ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ എന്താ n മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അഗൈൻ മുമ്പത്തെ പോലെ എന്താ 0.4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് തേർഡ് എന്ന് ഫോർത്ത് ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യും. സോ വിൽ ഗെറ്റ് എന്താണ് ഫോർ എലിമിനേറ്റിംഗ് n 3 മൈനസ് 0.4 ഇൻറ്റു n വിൽ ഗീവ് എന്താണ് 0.4 ഇൻറ്റു n മൈനസ് P2 cos 15 മൈനസ് 0.4 ഇൻറ്റു minus P2 sin 50 minus 49.05 plus n is equal to 0. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇതെന്താ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് എന്താ 0.4 ഇൻറ്റു n മൈനസ് P2 cos 50. ഈ 0.4 ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, മൈനസ് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആകും, പ്ലസ് 0.4 P2 sin 15 മൈനസ് 0.4 മൈനസ് 49.05 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആകും, പ്ലസ് 0.4 ഇൻറ്റു 49.05. ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് എന്നും മൈനസ് 0.4 കൊണ്ട് മൈനസ് 0.4 n കിട്ടും. അഗെയിൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പ്ലസ് 0.4 n ഉണ്ട്, എന്താ മൈനസ് 0.4 n ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എന്താ ഗെറ്റ് എലിമിനേറ്റ്. സോ ഫൈനലി വിൽ ഗെറ്റ് എന്താണ് ഓൺലി വൺ ഇക്വേഷൻ, എന്താ ഓൺലി P2 മാത്രമേ അൺനോൺ വാല്യൂ. അപ്പോൾ P2യുടെ ടേംസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എന്താ അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. സോ വിൽ ഗെറ്റ് P2 ഇൻറ്റു മൈനസ് കോസ് 50 പ്ലസ് 0.4 ഇൻറ്റു സൈൻ 15 ഈസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് എന്താ വെച്ചാൽ മൈനസ് 19.62 കിട്ടും. From that we can find out P2 as 22.75 Newton. Therefore, force required to push the block is 22.75 Newton.